پہلے دیکھیں کہ ٹیکسٹ ہماری نہیں آ رہی. آ جاتے ٹیکسٹ. دوبارہ جوائن کر لیں. نہیں آ جائے گی سر. تھوڑا سا اس میں ایشو ہے. اصل میں جب سنتے ہیں تو فوری طور پر آؤزو آنا چاہیے، تو وہ نہیں آتا. تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ بھئی مجھے بھی ایسا لگا کہ شاید ریکارڈنگ نہیں ہوئی. نہیں ریکارڈنگ ہوئی تھی. اس میں تھوڑا سا ایشو ہے کیا. کل آپ ایسا کیجیے گا کہ ٹیلی فون کر کے نا، اس لیے کہ کل کیسر بھائی نے چلے جانا ہے میرا خیال ہے یوکرائن یا کس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ. تو ان سے پہلے پوچھ لیجئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. جی تو اب میرے ساتھ پڑھیں گے. آپ ذرا اس کو ٹیکسٹ کو اوپر کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مشتاق بھائی آپ ذرا اعوذ باللہ کا ترجمہ کر دے تعوذ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے. جی اور غلام سرور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اچھا جی سب ساتھی میری بات بڑے غور سے سنیں گے جی، اس لیے کہ تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضاحت طلب ہیں. آج کچھ لفظ نئے آئیں گے، ان کو ذرا دیکھ لینا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے لا. اوپر 18 آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں لکھا ہوا ہے لا. ہم 19 نمبر آیت کو پڑھنے لگے ہیں اور یہاں منافقوں کی دوسری قسم جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے. پہلی قسم جو ابھی ہم نے ختم کی تھی کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں اور وہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہاں گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے کافر لوگ ان کی رغبت، ان کا میلان امتحان کے اندر جو وہ پیپر لکھ رہے ہیں وہ اپنے ارادہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے، ایسے ہی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو رسول کو نہیں مانتے، وہ کافر ہو گئے. یہاں کچھ منافق وہ لوگ ہوئے کہ وہ اندر سے کافر ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، دل سے ایمان نہیں لائے. اب منافقوں کی ایک دوسری قسم شروع ہو رہی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک وہ مہر نہیں لگائی. ان کو اللہ تعالیٰ نے سم بکمن عمیٌ، بہرے گونگے اندھے نہیں کہا، اور ان کے بارے میں نہیں کہا کہ فہم لا یرجعون، ان کا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے. اب وہ جو یہ کون سے لوگ ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کمزور ایمان والے یا جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے اللہ کو امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ماحول کے اندر بیٹھ کے آپ نے جو ان کی صحبت ہے اس کے اندر جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آج کل کے حالات میں وہ مسلمانوں کے ساتھ دائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑا اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو وہاں جا کے انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں.
پھر جب اپنے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو انہیں روشنی مل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں ایک بات یہ رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی ہے۔ میرے ساتھ ہیں سب ساتھی؟ جی سر جی سر۔ جی اچھا، ہم نے جو پہلی ایک مثال پڑھی تھی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پڑھا تھا نا؟ جی جی کیا معنی تھے مثلہم؟ ان کی مثال، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ جس نے آگ جلائی۔ چلو ہم نے کہا تھا کہ بھی ذرا اس کے معنی بھی کر لیں، تو جس نے آگ جلائی۔ اب جو یہاں صورتحال آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی کاف سے شروع کرے گا، اور وہ جو لفظ ہے مثلہم وہ یہاں محذوف ہے۔ ہم اگر وہ لگائیں گے یہاں تو اپنی زبان کا پہلے لگا لیں گے۔ محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حذف ہے، اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے لکھ دیا لا۔ لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیت کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پچھلی آیت کا تعلق موجودہ آیت سے۔ ہاں، کہ پچھلی آیت ختم نہیں ہوئی، وہ آگے چل رہی ہے۔ اللہ کے ہاں اس آیت پر ہم نے وقف کر رہا ہے، لیکن معنی جو ہیں وہ آگے بھی چلیں گے۔ تو لہذا یہاں ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اور مثال آ رہی ہے، اس کا ترجمہ پہلے میں پڑھتا ہوں۔ او، یا او کا مطلب یا جی، یہاں آ رہا ہے کا سوئیب، وہاں تھا نا کا مثل، وہاں تھا مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا، یہاں بھی کاف آ رہا ہے۔ تو اس کاف کے معنی ہوتے ہیں کی طرح۔ کاف کا مطلب کیا ہوگا؟ کی طرح، مانند۔ تو سوئیب لفظ آ رہا ہے، سوئیب من السماء، سوئیب نیا لفظ ہے۔ سوئیب کا مطلب ہوتا ہے موسلا دھار بارش، زوردار بارش۔ جی، انگلش میں کہتے ہیں ٹورینشل رین۔ جی، من السماء، آسمانوں سے۔ تو ترجمہ کریں گے ہم، یا ان منافقین کی مثال آسمان سے، آسمان سے آگے ہے اب مشتاق بھائی، من السماء، آسمان سے، اب سوئیب کی طرف جائیں گے، موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ تو سوئیب کا مطلب ہے موسلا دھار بارش۔ سوئیب کا معنی کیا ہے؟ موسلا دھار بارش۔ کس لفظ کے معنی ہے موسلا دھار بارش؟ سوئیب، بالکل۔ اور موسلا دھار بارش کہاں سے ہے؟ من السماء، سما، ارض و سما ہماری زبان کے معنی ہے۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، سما کہتے ہیں آسمان کو۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے یہاں اس جگہ پر۔ تو ترجمہ اس کا جب ہم کریں گے، یا ان منافقین کی مثال آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ یہاں تھوڑا سا مشکل لگے گا ترجمہ کرنا، کیوں جی؟ اس لیے کہ یہاں مثلہم نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم اگر پڑھیں گے تو ہماری سمجھ کے لیے ہم وہ درمیان میں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں بھی کرتے، سمجھ ہے آپ کو، تو یا تو اس کا ترجمہ پھر کریں گے، یا آسمان سے موسلا دھار بارش کی مانند۔ اب کیا مانند ہے اس کا پتہ نہیں، تو لہذا ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم ترجمہ کریں گے، یا ان منافقین کی مثال آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی کیا کہیں گے آپ؟ یا ان منافقین کی مثال، یا ان منافقین کی مثال آسمان سے موسلادھار بارش کی طرح ہے، موسلادھار بارش کی طرح ہے۔ تیرے پہلی بات تو یہ ابھی یہاں میں وقف کر رہا ہوں۔
اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر بالکل اندھیرا ہو اور رات کا وقت ہو، اندھیرا رات کو ہی ہوتا ہے، جی آسمان سے بارش اپنا جاری ہو، جی اور اس وقت سما کیا ہوتا ہے جب آسمان سے بارش، بادل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کڑکتے جی کڑکتے ہیں، گرجتے ہیں، اور جی جب گرجتے ہیں تو اس کے ساتھ اور کیا ہوتی ہے؟ بجلی ہوتی چمکتی ہے۔ بجلی ہوتی ہے، بجلی بالکل۔ تو یہاں وہی لفظ آ رہے ہیں ظلمات، ابھی پڑھا تھا پچھلی آیت میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری زبان کا لفظ ہے ظلمت۔ کیا زبان ہے؟ زبان کا لفظ ہے، ظلمت ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے ظلمت۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمہ تا مربوطہ، اس کو ظلمت، اس کی جمع ہے ظلمات، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جی ظلمت اندھیرا، اور ظلمات اندھیرے، اندھیرے۔ اندھیرے۔ اچھا، تو کیا ہوگا اس کے معنی میں؟ ابھی فیہ ظلمات، جس میں جس میں اندھیرے ہوں۔ اندھیرے ہوں۔ اب فیہ جس میں، اب جس کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ سیب کی طرف، موسلادھار بارش، یعنی کہ جس بارش میں اندھیرے ہوں۔ ورعد، رعد لفظ آ رہا ہے جی، نیا لفظ ہے، ہم نے سیکھنا ہے، لیکن میں نے جو آپ کو منظر پیش کیا ہے رات کا، کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، کڑک گرج بھی رہے ہیں، اور بجلی بھی ہے، تو وہی لفظ یہاں ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر اس وقت کڑک بھی ہو اور بجلی بھی زور سے کڑکے اور گرج بھی آئے، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ میں پوچھوں گا بلال بھائی سے۔ بلال بھائی آپ بتائیے۔ جی سر، خوف آئے گا بہت زیادہ۔ خوف آئے گا۔ خوف کس سے آئے گا؟ داؤد بھائی آپ بتائیں گے؟ جی جو ایک کچھ بھی ذہن میں آتا ہے آپ گرج کریں۔ سے اور چمک گرج سے، سے، چمک سے۔ جی کیوں وہ آئے اس گا میں، خوف؟ خوف کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے۔ جی جی، بے شک۔ اور اگر گر گئی جی تو جی کیا ہوگا؟ جی ختم۔ موت آ جائے گی، جلا ایسا دے ہے؟ گی۔ جی سر۔ جی جلا دے گی، موت آ جائے جی گی، ٹھیک ہے۔ جی یہی الفاظ اس آیت جی کے اندر آئے ہیں، تو لہذا اس کے ریئیکشن کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایسی بجلی کڑکتی ہے تو ہم فوری طور پر اپنی کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ رکھ لیتے ہیں۔ کانوں پر کیا رکھتے ہیں اس وقت؟ انگلیاں انگلیاں۔ انگلیاں۔ انگلیاں ہاں رکھ، جی، انگلیاں، یعنی کہ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، بالکل یہی صورتحال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیں گے، اس لیے کہ مشکل ہے، اس وجہ سے میں پہلے کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ سے کہتا کہ بھی آپ کریں۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال بریکٹ میں کر رہے ہیں، آسمان سے، جی آپ ذرا ساتھ ساتھ کریں، آسمان سے سیب آسمان سے موسلادھار بارش کی طرح ہے، فیہ، بارش کی طرح ہے، جی بارش کی طرح ہے۔ فیہ جس میں جس میں جس میں ظلمات اندھیرے اندھیرے ہوں۔ اندھیرے ہیں، چلو اندھیرے اندھیرے ہوں، ہیں یا اندھیرے ہوں، مثال ہے تو اندھیرے ہوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ورعد، اور اور کڑک گرج، کڑک ہو، کڑک اور کڑک کڑک ہو کڑک ہو، وبرق، اور اور بجلی بجلی کی برقی چمک، آلات، اور بجلی ہو، جی بجلی کی چمک اور چمک۔ ہے، نہیں چمک اور چیز، چمک وہ بنے گی جو برق جب ملتی ہے تو اس کے بعد چمک آتی ہے، ورنہ وہ برق بجلی ہوتی ہے باقاعدہ وہاں، اور اس کے اندر بجلی ہو۔ اب بجلی یہ دونوں رعد اور برق مل جائیں گے تو عربی کے اندر ان کے لیے لفظ ہے صاعقہ۔ جی صاعقہ،
جی कड़कने वाली बिजली को साइका कहते हैं। कड़कने वाली बिजली को क्या कहते हैं? साइका साइका की जमा है सवाइक। साइका लफ्ज आपने सुना होगा, लोग आमतौर पे नाम भी रख लेते हैं साइका। हाँ जी। तो उसके मानी होते हैं कड़कने वाली बिजली। तो सवाइक कड़कने वाली बिजलियां, यहाँ आला है लफ्ज। तो यजअलूना के मानी तो इसके हैं यजअलूना, वो बना लेते हैं। जाला का मतलब होता है बनाना, लेकिन जब ये उंगलियों के साथ आता है अस्वाबी, ये जमा है अस्बा की। अस्बा कहते हैं एक उंगली को, अस्वाबिआ अपनी ज्यादा उंगलियां, उसकी जमा है अपनी उंगलियां। यजअलूना रख लेते हैं। तो यजअलूना अस्वाबिअहुम का तर्जमा ज़हन में रखें। यजअलूना वो रख लेते हैं, अस्वाबिअहुम अपनी उंगलियां कहाँ रख लेते हैं? फी में। उज़न की जमा है आजान, फी आजानिहिम अपने कानों में। जी, अब ये अजान नहीं है, ये आजान है, उज़न की जमा। उज़न कहते हैं कान को, और उसकी जमा है आजान। तो आजानिहिम, जैसे अबसारिहिम पढ़ा था, तो यहाँ आजानिहिम अपने कानों में रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? मिनस्सवाइकी कड़कदार बिजली की वजह से। हाजर अल मौत, हाजर कहते हैं डर, मौत मौत के डर से। कड़क की वजह से, कड़कदार बिजली की वजह से, मौत के डर से वो अपनी उंगलियां अपने कानों में रख लेते हैं। अब यहां मैं सवाल ये करूंगा आपसे कि मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, इतनी मुश्किल चीज का जो आपको लग रही होगी, और जब मैंने पढ़ा था मुझे भी लगती थी। मतलब यह है कि जब आप इस्लाम कबूल करेंगे, या उन्होंने इस्लाम कबूल किया, यहूद ने अपना जब इस्लाम कबूल किया, तो उन्हें पता चला कि इस्लाम जब कबूल करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत देता है या नहीं देता? और जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि भाई सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ ले और हमें जन्नत मिल जाए। उसके लिए अमल करने पड़ते हैं। अमल क्या है? अमल ये है कि अल्लाह ताला ने हुदूद मुकर्रर की हुई हैं, खाने में पीने में, आगे इबादत के लिए अल्लाह ताला ने रोजे रखे हुए हैं, नमाजें रखी हुई हैं, ज़कात भी मतलब देनी पड़ती है, फिर यह है कि हज भी करना पड़ता है, और सबसे ऊंची चीज यह है कि जिहाद भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जिहाद भी करना। अब ये सारी चीजें जो है, नमाज पढ़ना, अब मुमकिन है आदमी को तकलीफ दे ही लगता हो, एक जो अंदर से जिसका जी नहीं चाहता, आपको मुझे नमाज पढ़ने के अंदर सुरूर आता होगा, लेकिन काफिर जो है वो अगर बनावटी तौर पर पढ़ेगा तो उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी? हाँ, वो तकलीफ क्या है? जुल्मात है। और जिहाद करना पड़ेगा कि जो गुज़वा बदर के अंदर भी चलो और जाके जंग करो और अपनी जान की कुर्बानी दो, तो वहां भी डर आएगा या नहीं आएगा? जी, वो भी जुल्मात, वो भी जुल्मात है, रात है, बर्क है, अंधेरे हैं, और क्या है? रात का मतलब क्या था? कड़क। और बर्क बिजली। ये सारी खतरनाक चीजें हैं जिनसे डर लगता है। तो इस्लाम के अंदर जब आ जाएंगे तो मुनाफिक के लिए मिसाल ये बयान की कि उनकी मिसाल ऐसे है कि ईमान तो ले आए, जब कहा जहाज पे चलो तो उन्होंने कहा जी ये बड़ी मुश्किल है। उन्हें कहा कि भी ज़कात दो, नमाज पढ़ना तो मुश्किल है, उसके लिए कुछ पैसे नहीं लगते, सिर्फ ऊपर नीचे ही होना है ना, क्यों जी? जी सर। हाँ, लेकिन जब पैसे देने हैं
تو 2.5% 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینا ہو تو آدمی کے ایک دفعہ دل گردہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح. لیکن مسلمان کا نہیں پکڑا جاتا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری تو یہ جائیداد ہے ہی نہیں، یہ سب ہے اللہ تعالیٰ کی. میں اس میں سے اگر 2.5 لاکھ یا 2.5 کروڑ روپیہ 1 ارب میں سے دے بھی دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا یا اس سے زیادہ گنا بنا کے دے گا. اور کہاں دے گا؟ قیامت کے دن. اور دنیا میں بھی دے گا، بے اور شک. میری اگلی زندگی اس کی تیاری ہو جائے گی. یہ مسلمان کا رویہ ہے. لیکن جو منافق ہے اس کی مثال ہم نے پڑھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھ لیتے ہیں کہ کہیں یہ بجلی کڑکدار بجلی کی وجہ سے مجھے موت نہ آ جائے. تو وہ پتہ یہ چلا اسلام قبول کر لیا لیکن پھر منافق ہو گئے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر. جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ان منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، باقی کو بھی، کہ واللہ محیط بالکافرین. اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے. جیسے مفلح تھا اسی طریقے سے محیط بنا. محیط احاطہ سے بنا ہے. جی احاطہ گھیرنے کو کہتے ہیں، تو محیط گھیرنے والا. بالکافرین کافروں کو گھیرنے والا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ گھیر بھی سکتا ہے، ہم نے مرنا ہے، اس کے بعد جواب دہی بھی دینی ہے. تو وہ تھوڑے سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. تو میرے ساتھ پڑھیں جی. او یا اس کے پہلے یا ان منافقوں کی مثال، یا ان منافقوں منافقین کی مثال بریکٹ میں کَصَیِّبٍ کَصَیِّبٍ موسلادھار بارش کی طرح، بارش کی سی ہے کی طرح ہے، من السماء آسمان سے. آسمان سے. اب جملہ پورا نہیں بنا لہذا ہم اپنے جملے کو ٹھیک کریں گے. یا بریکٹ میں ان منافقین کی مثال اب آسمان سے موسلادھار بارش کی سی ہے، بارش کی طرح ہے. یہ کریں گے، کہیں جی. بارش کی طرح ہے. یا ان منافقین کی مثال کی کہیں. مثال آسمان سے موسلادھار بارش کی آسمان طرح سے ہے. موسلادھار بارش کی سی ہے یا کی طرح ہے. کی سی ہے یا کرنا ہے، کی طرح ہے کرنا ہے. کی طرح کیا ہوا پہلے. کی طرح ہے، ٹھیک ہے. فی ہی کہیں. فی ہی. فی اس میں. میں اپنے جو ساتھی نئے ہیں ان کو ذرا دیکھنے دیں. فی ہی جس میں ظلمات اندھیرے ہوں، اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو، اور بجلی ہو. جی ایک تو بارش ہوتی ہے کہ اس کے اندر ممکن ہے دن دن کو ہو، اندھیرا نہ ہو، اور بجلی دکھائی نہ دے. یہ رات کا وقت ہے، اندھیری. اللہ تعالیٰ نے ایک خوفناک قسم کی صورتحال بتائی ہے، اور اس خوفناکی کے اندر بتایا ہے کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نازل ہونا آسمان سے کیا ہے؟ ایک رحمت. لیکن اس رحمت کے ساتھ کام کرنے پڑتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہم ان اندھیروں سے بھی گزر جائیں گے، رات سے بھی گزریں گے، برق سے بھی گزریں گے. کوئی جہاد آیا تو اپنی زندگی بھی دے دیں گے. لیکن منافقین کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈر جاتے ہیں. اچھا جی. یجعلون اصابعہم، اصابعہم کا ترجمہ کریں گے پہلے. اصابعہم کا ترجمہ ہوگا ان اپنی انگلیاں. یہ اصابعہم اپنی انگلیاں. اپنی انگلیاں اب کہیں گے یجعلون رکھ لیتے ہیں. رکھ لیتے ہیں. تو اگر پہلے کرنا ہے یجعلون رکھ لیتے ہیں، اصابعہم
अपनी उंगलियां उंगलियां अपनी उंगलियां फी आजानिहिम, अपने कानून अपने कानों अपने में कानों में। वो अपनी उंगलियां अपने कानों में रख लेते हैं। कहें जरा, वो वो अपनी अपनी उंगलियां उंगलियां अपने अपने कानों में कानों रख लेते में हैं। रख रख लेते लेते हैं। हैं। क्यों रख लेते हैं? मिनस सवाई की जमा है सवाइक, कड़क, कड़कों जी कड़कों वाली बिजली की वजह से, कड़कों वाली बिजली की वजह से बिजली की वजह की से वजह से, मेन का मतलब है वजह से, हाजर अल मौत, मौत के डर मौत से। के डर से। जी मैं कहूंगा अपने दाऊद भाई से कि वो यहाँ तक करें, मैं देखूंगा कौन कौन सी गलतियां हमसे होती हैं। जी। औ कसय्यिबिम मिनस समाई, या बस। फिर उन मुनाफिकों की मिसाल है जो के या उन के मुनाफिकों की मिसाल आसमान से आसमान से मूसलाधार बारिश की जिसमें सी है, की तरह बारिश है। की जिस काफ का फी ही तर्जुमा करेंगे, की तरह जुलुमातुन, है। जी जी, फी ही जुलुमातुन, जिसमें अंधेरे हैं, वरादुन व बर्क, और कड़क है और बिजली है। बिजली है, ठीक है। यजअलूना, वो दे देते हैं, वो रख असाबिअहुम, लेते हैं, अपनी दे उंगलियां, देते हैं। देखें, उंगली देना भी ठीक है, वहां रख लेते हैं ज्यादा मुनासिब होगा। जी जी, या जालूना वो जी, रख लेते हैं। जी हाँ, यजअलूना, वो रख लेते हैं, असाबिअहुम, अपनी उंगलियां, फी आदानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई की, कड़कदार बिजलियों कड़कदार बिजलियों या कड़कने वाली की बिजलियों की वजह वजह से से, कहे कड़कने हज़र वाली अल बिजलियों मौत, की वजह से, जी, कड़कने वाली बिजलियों की वजह से, हज़र अल मौत, मौत के डर मौत से। के डर से। बस। अब जी मिलके वल्लाहु तर्जमा पढ़ें। और और अल्लाह और अल्लाह ताला मुहीतुम घेरने घेरने वाला वाला है है, घेरने वाला है बिल काफिरीन काफरों काफिरों को। को। काफरों को। जी बहुत अच्छा लगा मुझे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। बलाल भाई से मैं कहूंगा कि वो भी जरा इसका तर्जमा करें। औ कसय्यिबिम मिनस समाई, और उन काफरों की मिसाल मूसलाधार बारिश नहीं, की काफरों सी नहीं, है। उन उन मुनाफिकों की मिसाल। उन मुनाफिकों की मिसाल मूसलाधार बारिश की सी है। फी ही नहीं, आप ज़ुलुमातुन, मिनस्समाए का नहीं ना तर्जमा किया, आसमान से मूसलाधार बारिश की सी है। जी आसमान से मूसलाधार बारिश की सी है। फी ही ज़ुलुमातुन, जिसमें जी, अंधेरे हैं, अंधेरे। वरादुन, गरज है, व बर्क, और वो बिजली है। यजअलून असाबिअहुम, वो रख लेते हैं उंगलियां, फी, अपनी उंगलियां, अस्वाब अपनी अपनी उंगलियां। जी असाबिअहुम, अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, गरज गरज बिजली की वजह से, हज़रल कड़कने मौत, वाली बिजली की वजह से, कड़कने वाली बिजली की वजह से, हज़रल मौत, मौत के डर से। जी वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरने वाला है काफिरों को। अल्लाह काफरों को घेरने वाला है, यानी कि अल्लाह अभी घेरे हुए भी है, और ये है कि कहीं भी नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला इनको घेर के अपने पास ले आएगा क़यामत के दिन, और उनसे हिसाब लेगा कि भाई मैंने कुरान मजीद उतारा था, अपने रसूल को भी भेजा था, तुमने उसको अपना कलमा क्यों नहीं पढ़ा और अच्छे अमाल क्यों नहीं किए। वो योम हिसाब होगा। अच्छा जी, हम अगली आयत पढ़ना चाहते हैं, जरा देखिएगा। यकादुल बारकु, अब बिजली जो है ना, ये याद रखिएगा, बिजली बर्क, आ, बर्क का मतलब क्या होगा? बिजली होगी। बिजली, ठीक है। अब बिजली का काम क्या होता है? जल्दी जल्दी जला रोशनी देना। देना।
बिल्कुल ठीक है, रोश- बिजली का काम है रोशनी देना। और यहाँ ज़हन में याद रखिएगा कि बर्क जो है ये मुजक्कर है या मुअन्नस है गुलाम सरवर भाई? नहीं, यहाँ सर मुजक्कर होगा ये। यहाँ मुजक्कर है, क्यों कि हमने बताया था कि मुअन्नस चीजें बता दी थी आपको। जो तीन साथी हमारे साथ हैं उनके लिए मैं अलग से इंशाअल्लाह मुजक्कर और मुअन्नस का बल्कि ऐसा करें कि इनको भेज दे मुजक्कर मुअन्नस वाला जो सबक है, ठीक है कि सर। जो मुअन्नस हैं चीजें उनके आखिर में ता गोल ता आएगी, जैसा बताया था पीछे। और जैसे मुस्लिमा आता है, मुस्लिमातुन, काफिरातुन, ये मुअन्नस है, ते आए, जन्नतुन, ते आखिर में आ गई, वो जो गोल ता होती है। बड़ी निशानी ये है। इसके अलावा बाकी और भी है। और एक कहानी हमने इन साथियों को सुनाई थी, हाँ उसके जी। अंदर 17 अल्फाज है, और वो 17 अल्फाज आपने उसी कहानी की सूरत में याद रख लेने हैं, बाकी तीनों चारों साथियों ने। इसके अलावा कुरान मजीद के जितने भी अल्फाज आएंगे इसमें वो मुजक्कर होंगे, जी उनमें से सर। बर्क भी मुजक्कर है। लिहाजा इसके लिए जो फेल आएगा वो मुजक्कर का आएगा। अब पढ़ते हैं जी, यकादू, करीब है। यकाद मेरे साथ पढ़ें, यकादू, करीब है। करीब है। यकाद करीब है, अल बरकू, बिजली, के बिजली। बिजली, यख्तफू, यख्तफू का मतलब होता है उचक ले जाए, छीन ले जाए। वही जो ज़हाबा बा था ना, ज़हाबा बिनूरिहिम, जी, जी सर। जी जी। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला उनकी रोशनी को ले गया। उसके लिए जो लफ्ज एक है वो है यख्तफू, उचक ले जाए, जी। छीन ले जाए। क्या छीन ले जाए? अब सौरहुम, क्या उनकी तर्जुमा पड़ा था जी? उनकी बनाई। देखने की ताकत। उनकी बीनाई को, ठीक है। अब सौर हमने पहले आंख पढ़ा हुआ है, तो जी। उनकी आंखों को भी कह सकते हैं। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाए। अगर आंख ही नहीं रही तो क्या वो देख पाएंगे? नहीं सर। नहीं। नहीं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला करीब है कि मतलब कि बिजली ले गई उनकी, नहीं कहा कि करीब है कि बिजली ले जाए। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को इनसे उम्मीद है, अभी तक उनकी आंखों को छीना नहीं है। कुल्लमा अदॉअ लहुम, कुल्लमा का मतलब इज़ा ही होता है। इज़ा का जब मतलब क्या पड़ा था? जब कभी। जब। तो कुल्लमा का मतलब भी होता है जब जब, जब जब। जब। जी हाँ जी। जी, बिजली एक दफा चमकी, फिर दूसरी दफा चमकी, फिर अंधेरा हो गया। अल्लाह ताला वो मंजर बता रहा है कि जब वो क्या है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो वो बिजली की रोशनी ने उनको रोशन कर दिया। जब वो जी मुनाफिक के पास आए तो बिजली, वो जो रोशनी थी उससे दूर हो गए, तो उनकी बिनाई, रोशनी नहीं रही। ऐसा है ना? जी वो सर। मुनाफिकों की मजलिस के अंदर चले गए। तो इस किस्म के ज़ईफुल ईमान, उन्हें ईमान तो ले आए लेकिन दिल का जो ज़ोफ है, कमजोरी है, वो साथ साथ है। अल्लाह ने इनको मुकम्मल तौर पर मोहर नहीं लगाई। तो मेरे साथ पढ़े, यकादुल बारकू, यकादुल कादुल बरकु, बिजली करीब है कि बिजली, करीब है कि बिजली, करीब है कि बिजली यख्तफु अबसारहुम, अब नाई को उचक कर ले यख्तफु जाए, ले जाए। उनकी बीनाई को छीन ले जाए। बीनाई करे, उनकी बीनाई को उनकी छीन ले जाए। नाई को छीन ले जाए। छीन ले जाए। कुल्लमा, जब जब जब, जब अदवा लफ्ज आ रहा है, अदवा वही वो लफ्ज है कल पढ़ा था। दाऊ, द्वाद वाओ हमजा, दाऊ का मतलब जिया कहते हैं, दाऊ कहते हैं। कल अदवाअत था, मुअन्नस का जी सीगा। अब चूंकि मुजक्कर है, अदवा का मतलब है वो बिजली रोशनी करती है। अदवा का मतलब क्या होगा? वो बिजली रोशनी करती है उनके जब लिए, जब वो बिजली रोशनी करती है, लहुम, उनके लिए
उनके लिए तो वो क्या करते हैं, मशाऊ, वो चल लेते हैं। मशाऊ का मतलब क्या होगा, चलना, वो चल लेते हैं, फीही, उसमें, इसमें, उस रोशनी में वो चल लेते हैं। ठीक है, जी जी। आगे आए। अब जब रोशनी बंद हो गई तो व इज़ा, अब आ गया व इज़ा, और जब अज़लामा। अब अज़लामा अंधेरा के हो दो मानी हैं। एक तो ये है कि अज़लामा, वो बिजली बंद हो जाती है तो वो अंधेरा कर देती है। और जी। दूसरा तर्जमा यह है कि जब अंधेरा छा जाता है, वैज़ा अज़लामा, और जब अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, अलैहिम, उन पर। उन पर जब अंधेरा छा जाता है तो अब वो चलेंगे नहीं, नहीं, तो कामू, वो खड़े हो जाते हैं। क़याम से निकला है, क़याम आप खड़े होते हैं, चलते नहीं हैं, तो कामू, वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आगे जी 2 मिनट रहते हैं। आपने इंशा अल्लाह पढ़ा हुआ है। इंशा अल्लाह के माने क्या होते हैं, अगर अल्लाह ने अल्लाह ने चाहा। बिल्कुल, अगर अल्लाह ने चाहा। अब इनकी बजाय लव आ गया है। लव के माने भी अगर ही होते हैं। वलाउ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, और अगर वलाउ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, और अगर अल्लाह चाहता। अब जनाब आ गया है ज़ाहबा से पहले लाम, ला, इसके मानी है, पहली दफा आ रहा है। लाम का मतलब होता है बित्ताकीद, यकीनन, जरूर। क्या मैंने बात लाम के बताए, यकीनन, जरूर, बिलतकीद, जरूर, जी ठीक है, यकीनन। ज़ाहबा बी, वही पहले वाला लफ्ज आ गया, ज़ाहबा बिनूरिहिम, छीन लेता। हाँ, तो यकीनन छीन लेता। अगर अल्लाह चाहता तो यकीनन छीन लेता समइहिम, उनकी सुनने की ताकत, सुनने की ताकत को, समइहिम, उनके सुनने की ताकत को, उनके सुनने की ताकत को, व अबसारिहिम, और उनके देखने की ताकत, और उनके देखने की ताकत को छीन लेता अल्लाह ताला, और मोहर लगा देता। लेकिन नहीं लगाई अल्लाह ने। उम्मीद है अल्लाह को कि ये लोग मुसलमान हो जाएंगे। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बड़ा आसान लफ्ज है। इन्नल्लाह, बेशक बेशक अल्लाह ताला, अला, पर, कुल्लि शैइन, हर चीज हर पर, चीज कदीर, कुदरत रखने बहुत वाला, ज्यादा कुदरत रखने वाला है, बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला। तो तर्जमा बनेगा, बेशक अल्लाह ताला हर एक चीज पर बहुत ज्यादा कुदरत रखने कुदरत रखने वाला है। जी, तर्जमा अब इसका कल फिर करेंगे, लेकिन अभी मेरे साथ दोबारा पढ़ लें। यकादुल बरकु, जल्दी जल्दी पढ़े। करीब है करीब है कि बिजली यख्तफु, उचक ले जाए। छीन ले। अब सवारा हम का तर्जमा आपने उनकी बिनाई करना है तो वो कर ले, इसलिए कि नीचे आपने आंखों की रोशनी किया है। उनकी उनकी बिनाई को, कुल्लमा अदा लहुम, जब वो बिजली उनके लिए रोशनी करती है, कहें जब वो बिजली उनके लिए रोशनी करती है। जी, अब बिजली यहाँ मौजूद नहीं है, अदवा के अंदर बर्फ छुपी हुई है। जी, उनके लिए रोशनी होती है। मशऊफी ही, वो उसमें चल लेते हैं, चल पड़ते हैं। ठीक है, व इज़ा अज़लमा, जब अंधेरा छा जाता है, अलैहिम, उन पर कामू, वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, कहें ला ज़हबा बिसमइहिम, यकीनन उनकी सुनने की ताकत को और छीन लेता, व अबसारिहिम, और देखने की ताकत को, और उनकी देखने की ताकत को छीन लेता। इन